الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میں عبدالسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں سلام ایجوکیشن۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے بحرینی عربی کی شیٹ نمبر 10 ہے۔ انشاءاللہ اس شیٹ کے اندر جو ہے ہم وہ جملے سیکھیں گے جو ہر روز ہمیں جو ہے نا آفس میں بولنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور بہت امپورٹنٹ سینٹنسز ہے، یہ فریزز ہیں، بہت اہم جو ہے نا جملے ہیں جن کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ مثلا کوئی آپ کو آواز دے تو آپ جو ہے نا جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی بولیے، جی فرمائیے، اچھا بولو، تو اس کو جو ہے نا عربی میں کیسے کہنا چاہیے ہم نے؟ اگر کسی نے آپ کو آواز دی یا خالد تعال تعال یا خالد، تو آپ کیسے بولیں گے؟ آپ جو ہے نا نعم کے بجائے ایک جملہ ہوتا ہے وہ بولیں گے، اس کو یاد رکھیے۔ اسی طرح کوئی آپ کی طرف آئے سامنے ہے نا، تو آپ اس کو اشارہ کہیں کہ آئیے آئیے تشریف لائیے، آ جاؤ آ جاؤ۔ تو کسی کو یہ بولنا ہو آئیے آئیے تشریف لائیے، تو اس کو کیسے بولیں گے؟ اسی طرح کوئی آپ کے پاس جو ہے نا اگر آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے آ کر، تو آپ اس سے کیسے کہیں گے بیٹھ جاؤ، یہ بیٹھ جائیے، یہ تشریف رکھیے۔ اسی طرح جو ہے نا اگر آپ کہیں سے گزر رہے ہوں، مثلا کوئی سامنے کھڑا ہو راستے کے اندر، بیچ کے اندر، آپ اس کو ہٹانا چاہتے ہوں، تو آپ اس کو کیسے کہیں گے کہ ہٹ جاؤ؟ دھکے دے کے تو نہیں ہم جائیں گے وہاں سے، راستہ تنگ ہو تو مثلا، تو ہم اس کو کہنا چاہیں گے کہ ذرا مجھے راستہ دیجئے، مجھے ذرا جانے دیجئے، تو آپ اس کو کس طرح کہیں گے؟ تو جو ہے نا اس کو سیکھنا ہے ہمیں۔ اسی طرح کے جو ہے نا بہت سارے جملے ہیں جو کہ ہماری ضرورت کے ہیں، تو انشاءاللہ ہم جو ہے نا اس کے اندر بہت ساری جو ہے وہ باتیں سیکھیں گے جو امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی آواز دے مثلا، تو آپ اس کو کہیں گے جی بولیے، اچھا بولو، جی بولو، ہے نا، جی فرمائیے۔ یہ ساری باتیں بولنے کے لیے ہمارے پاس کیا لفظ ہے؟ ایک عربی کا سم۔ سم کا مطلب ہوتا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر سم، سم کا مطلب ہوتا ہے بولو یا بولیے۔ تو یہ تو اپنی عمر اپنے لیول کا کوئی بندہ ہو، کوئی انسان ہو، تو ہم کہیں گے سم۔ لیکن ہم سے کوئی بڑا مسئول ہو، کوئی انچارج ہو، تو آپ اس سے کہیں گے جی فرمائیے، جی بولیے، تو ہم اس کے ساتھ طال عمرک بھی لگاتے ہیں۔ کیا لگاتے ہیں اس کے ساتھ میں؟ یہ دیکھیے گا طال عمرک۔ تو ہم یوں کہیں گے سم طال عمرک، سم طال عمرک، سم طال عمرک۔ طا جو ہے نا، طا کی آواز نکالنا ضروری ہے، کیونکہ طا کی آواز نہیں نکلے گی تو پھر جو ہے نا معنی غلط ہو جائے گا اور عربی کے اندر مزہ نہیں آئے گا اس سے۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ پھر کسی سے کہنا ہوگا کہ جی فرمائیے، تو ہم کیا کہیں گے؟ سم طال عمرک۔ یہ دیکھیے گا یہاں پر ہم اس کو وہ کر دیتے ہیں، تو ہم کہیں گے سم طال عمرک، سم طال عمرک۔ اچھا، اگر جو ہے نا کوئی وہ ہو، مثلا یہ تو کہا ہم نے کہ سم طال عمرک، لیکن اگر عورت ہو تو ہم سم نہیں کہیں گے وہاں پر۔ کیا کہیں گے ہم وہاں پر؟ سمئی۔ کیا کہیں گے ہم وہاں پر؟ سمئی۔ یہ دیکھیے گا ہے نا، یہاں پر دیکھیے یہ سمئی لکھا ہوا ہے، سمئی۔ عورت سے کہیں گے سمئی طال عمرچ۔ کیا کہیں گے ہم؟ سمئی طال عمرچ، سمئی طال عمرچ۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو کاف ہوتی ہے، تو اس کاف کو جو ہے نا چا میں چینج کر دیتے ہیں ہم عورت کے لیے، فیمیل کے لیے۔ تو ہم سم طال عمرک کے بجائے ہم کہتے ہیں سمئی طال عمرچ، سمئی طال عمرچ، جی فرمائیے، جی بولیے۔ تو یہ دیکھیے گا یہ ہے۔ اور انگلش کا سائڈ دیکھتے ہیں ہم۔ انگلش میں ہم کہیں گے، دیکھیے گا انگلش کا ٹرانسلیٹریشن، تاکہ آپ کو اگر عربی نہ پڑھنا آتی ہو تو آپ انگلش میں دیکھیے اس کو۔ سم طال عمرک، سم طال عمرک، سم طال عمرک، طال عمرک، TAL دیکھیں گے، تال نہیں کہیں گے، طال، طال۔ زبان کو جو ہے نا ٹویسٹ کریں گے ہم، دونوں طرف سے جو ہے نا ٹویسٹ کریں گے۔ یہ زبان کے دونوں کنارے جو ہے نا اس کو ایسا موڑیں گے، تھوڑا سا کرو کی شکل بنے گی اس کے اندر، جیسے کہ کشتی کا ایک کرو ہوتا ہے ایسا، ہے نا، تو یہ اس طرح کی شکل بنے گی اس کی زبان کی، تو طا نکلے گی۔ تو سم طال عمرک، سم طال عمرک۔ عورت سے کہیں گے سمئی، سمئی طال عمرچ، سمئی طال عمرچ، سمئی طال عمرچ، یعنی ٹیل می یا یس پلیز۔ تو اس موقع پر ہم کہیں گے۔ اب دیکھتے ہیں نمبر 2 کا جملہ ہم دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے پاس آ جائے مثلا، تو آپ اس کو کہنا چاہیں گے آئیے آئیے تشریف لائیے، ہے نا، تو ہم اس موقع پر کہیں گے حیاک۔ کیا کہیں گے ہم اس کو؟ حیاک۔ حیاک کا مطلب آئیے آئیے۔ اور اگر مرد ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ مرد ہو تو کہیں گے حیاک، لیکن اگر عورت ہو مرد کی جگہ پر تو ہم کہیں گے
हय्याच, क्या कहेंगे हम? हय्याच। आइए आइए तशरीफ लाइए। तो दोबारा देखिएगा इसको, इसके अंदर हा की आवाज है, हा जो है हलक से निकलता है, तो इसके लिए मशक करना होगा आपको 10-20 मरतबा जो है ना, आप इस लफ्ज को आप अपनी जुबान से अदा करेंगे तो ये लफ्ज जो है ना आपको बोलना आ जाएगा। इसी तरह जो अरबी हरूफ है, हमने बताया था कि इसकी आवाज जो है ना बहुत अहम है, तलफ़ुज़ जो है ना, प्रोनाउंसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका, तो वो जहन में रखिएगा आप। तो हम कहेंगे हय्याक, क्या कहेंगे हम? यहाँ हलक से निकलता है, हलक से, हलक के बीच में से, तो हम कहेंगे हय्याक, हय्याक। और औरत से कहेंगे हय्याच, हय्याच। इसका मतलब क्या होता है? आइए आइए, तशरीफ लाइए, है ना। इसी तरह जो है ना, अगर आप मसलन यही जुमला एक जगह और भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, मसलन जो है ना, आप जा रहे हो और आपके साथ में कोई दूसरा भी जा रहा हो, तो आप उसको कहेंगे कि भाई आप आगे बढ़िए, आप आगे चलिए, आप रुक जाए वहां पर, है ना। और उससे कहे कि एहतरामन आप आगे चलिए, तो वहां पर भी आप कह सकते हैं हय्याक, हय्याक, यानी चलिए चलिए, आगे चलिए। तो औरत हो तो कहेंगे हय्याच, हय्याच, चलिए चलिए आप बढ़िया आगे। तो वहां पर भी ये जुमला इस्तेमाल में आता है। तो गोया जो ना दो जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसी जुमले को। अरबी के बहुत सारे जुमले ऐसे हैं, दो दो तीन तीन जगहों पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हय्याक जो है ना दो मौकों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को बुलाना हो आ जाओ, तो वहां पर भी कहेंगे हय्याक या हय्याच। किसी से कहना होगा कि चलिए चलिए आप चलिए, तो वहां पर भी कहेंगे हय्याक, हय्याक, हय्याक या हय्याच। तो ये देखिए, इंग्लिश का साइड देख लेते हैं हम, ताकि आपको इंग्लिश का जो है ना, जो अरबी रीड नहीं कर पा रहे हो आप, तो उसके लिए देखिएगा। हम कहेंगे मर्द से हय्याक, क्या कहेंगे हम? हय्याक। एच के अंदर जो है ना हा स्ट्रेस है इसके अंदर, हय्याक नहीं कहेंगे आप यहाँ पर, चूंकि एच है तो अब हय्याक नहीं, क्या कहेंगे हम? हय्याक, 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 हय्याक। और ऐसे कहेंगे हम हय्याच, हय्याच, हय्याच। तो अच्छा, इसका मतलब क्या होगा? डू कम या कम इन, यानी तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए, ठीक है। तो हय्याक या हय्याच। इसी तरह एक और जगह पर, एक और ओकेजन पे इस सेंटेंस को या इस फ्रेज को आप इस्तेमाल कर सकते हो। मसलन किसी ने आपको कॉल किया कि मैं आ रहा हूं, ठीक है, तो आप उसको बोलना चाहेंगे कि भाई आ जाइए, नो प्रॉब्लम, आ जाइए, तशरीफ, है ना। तो किसी ने फोन पर कहा आपको कि मैं आ रहा हूं, आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते में हूं, मैं आ रहा हूं, या व्हाट्सअप कर दिया आपको, तो आप उसको व्हाट्सअप कर सकते हैं मैसेज कि हय्याक, यानी आइए आइए, डू कम, है ना। तो इस मौके पर भी आप कह सकते हैं किसी को कि जी जी आ जाइए, आ जाइए, तो वहां पर भी कह सकते हैं हय्याक, हय्याक। और औरत है तो हय्याच, हय्याच। उसके बाद का जो है ना, हम जुमला देखते हैं कि मसलन अब कोई आपके सामने आकर खड़ा हो जाए, तो आप उसको कहेंगे कि भी तशरीफ रखिए, बैठिए, बैठो। तो कई एक अंदाज है। हम उर्दू में कहते हैं बैठो, तो हमारे लेवल का कोई बंदा हो, कोई बंदी हो, कोई इंसान हो, तो हम कहेंगे कि भाई बैठो। लेकिन कोई थोड़ा सा हमसे अगर एहतराम किसी का ज्यादा करना चाहते हो, तो हम कहते हैं बैठिए, तशरीफ रखिए। तो ये दोनों एक्सप्रेशन है। तो किसी को कहना होगा बैठो, किसी को कहना होगा बैठिए, तशरीफ रखिए, इसके दो एक्सप्रेशन है। किसी से कहना होगा मतलब बैठो, तो हम कहेंगे इगअद, क्या कहेंगे हम? इगअद। इगअद का मतलब होता है, देखिएगा, इगअद। इगअद असल में क्या है? इक़अद है, काफ है, ये काफ हमने बताया। और इंशाल्लाह इसके बाद वाली शीट में हम जो है ना वो बताने वाले हैं आपको, आवाजें किस लेटर को जो है ना किस लेटर में चेंज कर दिया जाता है। तो इंशाल्लाह इसके बाद वाले वीडियो में आपको नजर आएगी ये चीज। तो बड़ी काफ है असल में, यहाँ पर कुरान या कलम वाली काफ है, इक़अद है असल में। तो हमने इससे पहले बताया हुआ कि बड़ी काफ को जो है ना, या कलम वाली काफ को गाफ में चेंज करते हैं। तो ये इक़अद है, तो ये इगअद कहते हैं। क्या कहते हैं? ये इगअद, इगअद। अच्छा, आयन है यहाँ पर, तो आयन की आवाज में निकालना जरूरी है, तो हम कहेंगे इगअद, इगअद। अच्छा, ये मर्द से कहेंगे इगअद, लेकिन यही बात अगर आपको औरत से कहनी हो मसलन, तो आप इगअद नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे हम? इगअदी। ये देखिएगा, इगअदी, इगअदी, इगअदी। अच्छा, यहां पर जो है ना एक बात और ध्यान में रखिएगा, ये असल में है इगअद से इगअदी, लेकिन जब ये बोलते हैं तो ये अलिफ की आवाज को खत्म कर देते हैं। जो है इगअद कह रहे हैं ना, इगअद, तो ई की आवाज को खत्म कर देते हैं फीमेल के लिए, तो वो कहते हैं गादई। क्या कहते हैं? ये गादई, गादई, इस तरह कहते हैं ये लोग। तो इस आवाज को पकड़िए। तो मर्द से कहेंगे इगअद, मर्द से क्या कहेंगे? इगअद, इगअद। और ऐसे क्या कहेंगे? गादई, 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 है ना। तो ई की आवाज भी खत्म हो जा रही है यहाँ पर, गादई, गादई, गादई। तो ये इसको ध्यान में रखिए। अच्छा, ये बात होगी। और लेकिन एहतराम से बोलना होगा कि तशरीफ रखिए,
तो अगर आपको किसी से एहतराम से बोलना हो तो हम कहेंगे इस्तरीह, क्या कहेंगे हम, इस्तरीह, ये जुमला कहेंगे हम उसको, इस्तरीह तशरीफ रखिए, इस्तरीह तशरीफ रखिए। और औरत से कहेंगे तो इस्तरीहई, इस्तरीहई, ये देखिएगा ये जुमला कहेंगे आप। औरत से क्या कहेंगे हम, इस्तरीहई। तो मर्द से कहेंगे इस्तरीह, इस्तरीह, हा आखिर में हा है तो हा की आवाज को निकालिए, इस्तरीह। औरत से कहेंगे इस्तरीहई, इस्तरीहई, है ना। देखते हैं इंग्लिश का, इसका मतलब होगा बैठिए। इंग्लिश का साइड देखते हैं हम कहेंगे मर्द से इक़अद, इक़अद, ये देखिएगा इक़अद, ये जो एक जो कैपिटल है तो ये जो है ना स्ट्रेस के लिए हमने डाला हुआ, इक़अद, इक़अद। औरत से कहेंगे इक़अदई, है ना। औरत से क्या कहेंगे हम, गअदई। औरत से देखिए आई के आवाज भी खत्म हो जाएगी वहां पर, तो इक़अदई नहीं कहेंगे, है तो वो असल में इक़अदई, लेकिन वो जो है ना ई की आवाज को खत्म करते बोलते वक्त ये लोग, तो सीधा कहते हैं गअदई। तो जी से शुरू कीजिए आप, गअदई, 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 तो मतलब बैठो। ये जो है ना ये साउंड इसका पकड़ना जरूरी है, तलफ़ुज़। इसी तरह जो ना नीचे देखिएगा, इस्तरीह तशरीफ रखिए, इस्तरीह बैठ जाइए चेयर पे, इस्तरीह। तो आप सोफा या चेयर या किसी चीज़ पर भी आप उसको कहें तशरीफ रखिए, बैठिए, तो हम कहेंगे इस्तरीह, इस्तरीह। औरत से कहेंगे इस्तरीहई, ये देखिए इस्तरीहई, इस्तरीहई, यानी सिट डाउन या हैव ए सीट। तो ये बात होगी हमारी। उसके बाद वाला जो है ना जुमला देखते हैं हम। अगर जो है ना आप कहीं से गुजर रहे हो मसलन और कोई साहब खड़े हो वहां पर, कोई औरत या मर्द, आप उससे कहना चाहते हो कि जरा मुझे जाने दीजिए, रास्ता दीजिए, तो अगर किसी मर्द को कहना होगा तो हम कहेंगे लो समाहत, क्या कहेंगे हम, लो समाहत, ये कहेंगे हम, लो समाहत, लो समाहत, समाहत। ये देखिए इसके अंदर भी हा है, हा की आवाज को जो है ना थोड़ा सा स्ट्रेस के साथ बोलना बहुत जरूरी है। तो हम क्या कहेंगे, हम इस लो समाहत, लो समाहत। और औरत है तो कहेंगे लो समाहतई, लो समाहतई, लो समाहतई। ये देखिएगा यहाँ पर ये तई कहेंगे इसको, लो समाहतई। तो मर्द से कहेंगे लो समाहत, लो समाहत। औरत से कहेंगे लो समाहतई। तो इसको याद रखिए और इस्तेमाल कीजिए। इस्तेमाल करने से चीज़ें आती है, तो आप इसको रटिए 10-20 मरतबा और याद कीजिए और इस्तेमाल कीजिए जहाँ पर भी आप काम करते हो वहाँ पर। तो इसका मतलब होगा रास्ता दीजिए, मुझे जाने दीजिए। इंग्लिश का साइड देखते हैं इसका। हम कहेंगे कि भी लो समाहत, लो समाहत। ये देखिए समाह, हाँ एच को हमने कैपिटल डाला है स्ट्रेस के लिए, बताने के लिए कि स्ट्रेस है यहाँ पर। तो हम कहेंगे लो समाहत, लो समाहत, लो समाहत। और औरत है तो कहेंगे लो समाहतई। ये देखिए लो समाहतई, लो समाहतई, यानी एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। अब देखते हैं इसके बाद वाला जुमला। अगर कहना होगा आपने किसी को कोई काम दिया, कोई रिक्वेस्ट की, कुछ करने के लिए आपने जो है ना कहा उसको, तो आप क्या कहेंगे उसको, आप कहेंगे उसको कि भी जो है ना आराम से कीजिए। हम कहना चाहेंगे उसको कि आराम से कीजिए, तो हम क्या कैसे कहेंगे उसको, आराम से कीजिए। तो हम कहेंगे अला राहतिक, क्या कहेंगे हम उसको, अला राहतिक, अला राहतिक, यानी आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं, अपनी सहूलत से कीजिए। तो आप ये कहना चाहेंगे कि अपनी सहूलत से कीजिए, आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं। उस मौके पर ये जुमला इस्तेमाल करेंगे। आप कहेंगे अला राहतिक, अला राहतिक। अला आयन के अंदर, अला के अंदर आयन है और राह के अंदर हा है, तो ये आयन और हा जो है ना दोनों हलक से निकलेंगे। इनको सही तलफ़ुज़ कीजिए। तो हम कहेंगे अला राहतिक, अला राहतिक। औरत से कहेंगे यही बात तो कहेंगे अला राहतिच, क को च में चेंज करेंगे इसमें औरत के लिए। तो औरत से कहेंगे तो अला राहतिच, अला राहतिच, अला राहतिच, अला राहतिच, यानी आराम से, कोई जल्दी नहीं। इंग्लिश के साइड देखते हैं ये अला राहतिक, अला, अला ए से अला नहीं पढ़िएगा आप, ए के अंदर आयन छुपा हुआ हलक वाला। तो अला राहतिक, अला राहतिक, रा को पूरा पढ़िए, राहतिक, अला राहतिक, अला राहतिक, 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 अला राहतिक। औरत से कहेंगे अला राहतिच, अला
راحتج راحتج علی راحتج، یعنی ٹیک یور ٹائم نو ہری، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا، ٹیک یور ٹائم نو ہری۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ دیکھتے ہیں اس کے بعد کا جملہ جو ہے نا کیا ہے۔ اچھا اس کے بعد والا جملہ ہے جملہ نمبر 7، سینٹنس نمبر 7۔ تو اگر کوئی آپ کے سامنے، آپ کسی کو کہنا چاہتے ہو کہ جیسے آپ کی مرضی، ایز یو وش ایز یو لائک کہتے ہیں نا ہم، تو وہاں پر کہا جاتا ہے کہ جیسے آپ کی مرضی، جیسا کرنا ہو آپ کرو، چاہے ابھی چلے جاؤ، چاہے ابھی بعد میں چلے جاؤ، مجھے دے دو مت دو، یا کوئی بھی چیز۔ تو جب ہم دو آپشن کے لیے کہتے ہیں کہ آپ کی مرضی جیسے ہو، ہے نا، تو ایز یو لائک، تو وہاں پر کہیں گے ہم علی کیفک، علی کیفک، یعنی جیسے آپ کی مرضی، ایز یو لائک، ایز یو پلیز، اس معنی میں آتا ہے، یا ایز یو وش کے معنی میں آتا ہے۔ تو ہم کہیں گے علی کیفک، علی کیفک، اور عورت ہے تو اس کو کیا کہیں گے ہم، کا کو چ میں چینج کر دیں گے، تو ہم کہیں گے علی کیفچ۔ یہ دیکھیے یہ جو ہے نا کاف جو ہے نا عورت کے لیے جب بولی جاتی تو کیفک نہیں، کیفچ، ٹھیک ہے، شلونک شلونچ۔ تو یہ بحرینی جو اس لوکل لینگویج ہے اس کے اندر کا کو جو ہے نا چ میں چینج کر دیتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے گا۔ تو عورت سے کہیں گے علی کیفچ، یہ سینٹنس بولیں گے ہم علی کیفچ، علی کیفچ، یعنی اس کا مطلب جیسے آپ کی مرضی، جیسے آپ چاہیں، جیسے آپ کا دل چاہے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ انگلش کا سائڈ دیکھتے ہیں اس کا، علی کیفک، علی کیفک، علی کیفک۔ عورت سے کہیں گے، یہ دیکھیے گا، عورت سے یہ جملہ کہیں گے فک کے بجائے علی کیفک کے بجائے علی کیفچ، ایسے کہیں گے۔ تو ہم کہیں گے علی کیفچ، علی کیفچ، علی کیفچ، یعنی ایز یو لائک، ایز یو وش۔ اب اس کے بعد والا جملہ دیکھتے ہیں ہم، جملہ نمبر 8 ہے۔ اس کے اندر کیا کہنا ہوگا، مثلا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کسی نے آپ کو کوئی کام دے دیا، کوئی ذمہ داری دی، تو آپ اس کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں، اشور کرنا چاہتے ہیں کہ آپ فکر نہیں کیجیے، آپ کا کام ہو جائے گا، ہے نا، ڈونٹ وری، ڈونٹ وری، نتھنگ ٹو وری، یہ بات کہنا چاہتے ہیں آپ اس کو۔ تو آپ یوں کہیں گے لا تحاتی، کیا کہیں گے ہم، لا تحاتی، یہ دیکھیے یہ جملہ کہیں گے ہم لا تحاتی، فکر نہیں کرو، ڈونٹ وری۔ اور اگر یہی بات عورت سے کہنی ہو تو لا تحاتی نہیں کہیں گے ہم، کیا کہیں گے پھر، لا تحاتین، لا تحاتین، لا تحاتین۔ اچھا اس کے بجائے یہ جملہ بھی اور استعمال کر سکتے ہیں، تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ لا تحاتی، لا تحاتین، یا پھر یہ جملہ نمبر جو 9 ہے، سینٹنس نمبر 9، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، سیم میننگ کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ تو کبھی کوئی جو ہے نا یہ استعمال کرتا ہے، زیادہ تر لا تحاتی کہتے ہیں یہ لوگ، لا تحاتی، ڈونٹ وری، ہے نا، لیکن اس کے بجائے جو ہے نا آپ لا یہمک بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے گا سینٹنس نمبر 9 کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، لا یہمک، لا یہمک، لا یہمک۔ عورت سے کہیں گے لا یہمچ، لا یہمچ، لا یہمچ، ہے نا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ فکر مت کرو، آپ بے فکر رہو، آپ کا کام ہو جائے گا، ڈونٹ وری۔ تو یہ دیکھتے ہیں ہم انگلش کا سائڈ اس کا، ہم کہیں گے کہ لا تحاتی، لا تحاتی، لا تحاتی۔ عورت سے کہیں گے لا تحاتین، لا تحاتین، ہے نا، ایچ کو جو ہے نا تھوڑا سا اسٹریس کے ساتھ پڑھیں گے، تو ہم کہیں گے لا تحاتین۔ نیچے کا جملہ دیکھیے گا، لا یہمک، لا یہمک، ایسا کہیں گے۔ تو دونوں باتیں ایک ہی ہے، دونوں جملے جو ہے نا ایک ہی بات ادا کر رہے ہیں، تو یا تو وہ جملہ کہیں گے اوپر 8 نمبر یا پھر 9 نمبر، دونوں جو ہے نا ایک ہی معنی دیتا ہے۔ تو ہم کہیں گے لا یہمک۔ عورت سے کہیں گے لا یہمچ، لا یہمچ، لا یہمچ۔ اس کا مطلب ہو رہا ہے کہ ڈونٹ وری یا نتھنگ ٹو وری۔ تو یہ ہماری جو ہے نا یہ الحمدللہ ہمارے جو سارے سینٹنسز ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں۔ دوبارہ ہم جو ہے نا آپ کو ڈسپلے کرتے ہیں یہاں پر، تاکہ آپ جو ہے نا اس کو بول کر دیکھیے، پھر ہم اس کو دوبارہ آپ کو جو ہے نا اس کا پروننسیشن ایک مرتبہ آپ کے لیے ریپیٹ کر دیتے ہیں، تاکہ جو ہے نا آپ کا تلفظ صحیح ہو جائے۔ اس کو پڑھ کر دیکھیے جو لکھا ہوا ہے، سینٹنس نمبر 1 کو پڑھیے آپ، سینٹنس نمبر 1 کو پڑھیے، کیسے پڑھیں گے، سم طال عمرک، سم طال عمرک، سم طال عمرک۔ نیچے والا جملہ پڑھیے، سمی طال عمرچ، سمی طال عمرچ، سمی طال عمرچ، ہے نا۔ اس کے بعد نیچے جو جملہ ہے اس کو پڑھیے، اس سینٹنس کو پڑھیے،
नंबर 2 का जुमला पढ़िए, हय्याक, हय्याक, हय्याक। हा की आवाज को बराबर निकालिए, हा हलक से, हय्याक। औरत से कहेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है वो औरत के लिए जुमला, हय्याज, हय्याज, हय्याज। इसके बाद नीचे जो जुमला है उसको पढ़कर देखिए, ये देखिएगा नंबर 3 का जुमला पढ़िए, इक़अद, 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 अद, आयन, आयन, आयन जो है ना हलक से निकालना है आपको, इक़अद। ब्रैकेट में जो है गदई, 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 इसके अंदर अलिफ नहीं पढ़िए आप, सीधा कहिए गदई। असल में इक़अदी, असल में क्या है वो, इक़अदी, लेकिन ये ई नहीं कहते हैं और गदई कहते हैं ये लोग स्टाइल में, तो हम कहेंगे गदई, गदई। उसके बाद नंबर 4 का जो जुमला है उसको पढ़कर देखिए, इस्तरीह, इस्तरीह, हा जो है ना हलक से निकालिए दोबारा, तो जो है ना हा को हमेशा हलक से निकालने की कोशिश कीजिए, जो है थोड़े सा आप जो है ना माह दो माह प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये हा की आवाज़ आपको सही हो जाएगी आपकी। इस्तरीह, इस्तरीह। औरत से कहेंगे इस्तरीहई, 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 है ना, तो यूं कहेंगे। इसके बाद जो है ना नीचे वाला जुमला पढ़ के देखिए, सेंटेंस नंबर 5, जुमला नंबर 5 पढ़िए इसको, लो समहत, लो समहत, लो समहत। इसके अंदर भी हा है, देखिए जहां पर भी हा है उसको हलक से निकालिए, लो समहत, और ब्रैकेट में जो है वो औरत से कहेंगे वो बात, लो समहतई, लो समहतई, लो समहतई। इसके बाद नीचे का जो जुमला है उसको पढ़िए, नंबर 6 का जुमला, इसको पढ़ के देखिए, अला राहतिक, अला राहतिक, अला राहतिक। तो इसमें जो है ना आयन और हा की आवाज को निकालना है आपको, अला के अंदर आ आयन और राहा के अंदर हा, दोनों हलक से निकलते हैं ये इन हरूफ की आवाज। तो हम कहेंगे अला रा को पुर पढ़िए आप, रा नहीं पढ़िए, अला राहतिक नहीं पढ़िए, अला राहतिक, अला राहतिक, अला राहतिक, अला राहतिक। ब्रैकेट में जो है ना वो फीमेल के लिए है, अला राहतिच, अला राहतिच, अला राहतिच, अला राहतिच, अला राहतिक, अला राहतिच। इसके बाद का जुमला पढ़िए, अला कैफक, अला कैफक, अला कैफक। ब्रैकेट के अंदर है फीमेल के लिए, अला कैफच, अला कैफच। तो इसके अंदर आयन की आवाज को निकालना है सिर्फ, तो आप कहेंगे अला कैफक, अला कैफक, अला कैफक। और ऐसे कहेंगे अला कैफच, अला कैफच, आपकी मर्जी, अला कैफच। इसके बाद का जो जुमला है उसको पढ़ के देखिए, और ये आखिरी जुमले हमारे 8 और 9 वाले, ला तहाती, ला तहाती, ला तहाती। और ऐसे कहेंगे ब्रैकेट में ला तहातीन, ब्रैकेट के अंदर जो है वो फीमेल के लिए है, ला तहातीन, ला तहातीन। तो हम यूं कहेंगे ला तहाती, ला तहाती, ला तहाती। और ऐसे कहेंगे ला तहातीन, ला तहातीन, ला तहातीन। ऐसा इसको 10-20 मरतबा रटिए, इंशाल्लाह ये चीजें रटना पड़ेगा आपको, है ना, हर सेंटेंस को आपको 10-20 मरतबा रटना होगा, फिर उसको रिपीट कीजिए, है ना। तो इंशाल्लाह उसको डायरी में, छोटी सी डायरी में लाजिमन लिख कर रखिए इन जुमलों को, और इनको जो है ना रटिए थोड़ा सा, शुरू शुरू में जो है ना रटेंगे तो हमेशा याद हो जाएगा, अगर आप रटेंगे नहीं तो हमेशा के लिए याद नहीं होगा वो। तो अगर आप चाहते हैं कि हमेशा के लिए याद हो जाए और जहां पर भी जरूरत पड़े आप इस्तेमाल कर सके, तो उसको जो है ना रट डालिए और उनको इस्तेमाल कीजिए। फिर ऑफिस में जब आप उसको याद कर ले, रटे, तो उसको जाकर कोशिश कीजिए कि ऑफिस में इस्तेमाल करें इन जुमलों को, यानी जानबूझकर कोशिश करें कि कोई मौका ऐसा मिले कि आप इस जुमले को इस्तेमाल करें, ताकि जो है ना आपकी जो है ना जुबान चलने लगे। तो नंबर 9 का जुमला देखिए, ला यहुम्मक,
ला यहुम्मक, ला यहुम्मक। और ऐसे कहेंगे ला यहुम्मच, ला यहुम्मच, जो है ना क की जगह च, ला यहुम्मच, ला यहुम्मच, मत फिक्र करो। तो ये ये 9 जुमले हमारे इस शीट के अंदर है माशाल्लाह, और ये बड़े काम के जुमले हैं। हर रोज जो है ना इनके इस्तेमाल की जरूरत पड़ती है। मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है कि मुझे ऑफिस में जो है ना इस तरह के जुमले बोलने पड़ते हैं, तो इसीलिए मैंने ये गेस किया कि हर एक की ज़रूरत है। जब मेरी ज़रूरत है तो जो भी जुमले मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर, वो मेरी ज़रूरत के जुमले डाल रहा हूँ मैं। मुझे पता है कि मैंने ऑफिस के अंदर या कंपनी में या जहाँ पर भी ये कस्टमर के साथ में डीलिंग में हर जगह मुझे जो है ना इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे ये महसूस हुआ कि जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो इंशाल्लाह सभी को जो है ना यही चीज़ों की सबसे पहले बुनियादी ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद जो है ना बतदरीज इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। इसके बाद वाला जो वीडियो आने वाला है इंशाल्लाह कल या परसों, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल, उसके अंदर जो है ना वो जुमले देंगे, आपको बताएंगे कि कौन सा हर्फ जो है ना, जैसे काफ है जो है ना गाफ में चेंज होता है, इसी तरह जीम में चेंज होता है, इस तरह क जो है ना च में चेंज होता है, इसी तरह जो है ना और कुछ लेटर्स है एक दो, तो कल उनके जुमले भी बना के दे देंगे आपको, ताकि वो जुमले भी याद हो जाए आपको और उसका जो है ना तलफ़ुज़, स्पीच साउंड जो है ना उसका समझ में आ जाए। तो हम जो है ना इसी पे इक्तफा करते हैं इंशाल्लाह। और देखिएगा हमारे इस वीडियो को जो है आप अपने दोस्तों के साथ जो है ना शेयर कीजिए, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए, है ना, इसको लाइक करें। और हमारे जो चैनल है इसको जो है ना आप लोग वो कर लें, अपना ये सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर देखा है आपने कि बेल आइकन भी होता है, ये लोग चूँकि यूट्यूब का सिस्टम है तो जो है ना बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो है ना हमारे जो अगले वीडियोज़ है आपको पता चले कि भी जो है ना हमारे अगला वीडियो कौन सा आने वाला है। ठीक है, इसी पे इक्तफा करते हैं और इंशाल्लाह अगले वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। और ये हमारा जो है ना अरबिक फेसबुक का पेज है, जैसा कि आप जानते ही हैं, तो अरबिक फॉर उर्दू स्पीकर के नाम से, तो इस पर विज़िट करें तो इस पर भी बहुत सारी चीज़ें आपको जो है ना इंशाल्लाह मिलेगी। इसी पे इक्तफा करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।